झालं सुरू. सुरू करा. सुरू करा. Good evening, everybody. I am Pratiksha Poman, and my topic of presentation is intensive subsistence farming. Uh, Intensive subsistence farming is one of the type of subsistence farming. So, what is first of all we should know about what is subsistence farming. तर आपण मराठी त्याला उदरनिर्वाही शेती असं बोलतो. तर उदरनिर्वाही शेतीचे दोन प्रकार पडतात, प्रिमिटिव्ह सबसिस्टन्स फार्मिंग अँड इंटेन्सिव्ह सबसिस्टन्स फार्मिंग. So here we discuss about intensive subsistence farming. So intensive subsistence farming is a form of production in which nearly all crops or livestock are raised to sustain the farm family and rarely producing surplus to sell for cash or store for later use. Uh, तर इथे आपण इंटेन्सिव्ह सबसिस्टन्स फार्मिंग म्हणजे मराठीत आपण याला सघन निर्वाही शेती असं बोलतो. तर सघन निर्वाही शेतीमध्ये देर इज स्कार्सिटी ऑफ लँड अँड फार्मर्स हॅव टू मॅक्झिमाइज फूड प्रोडक्शन ऑन रिलेटिव्हली स्मॉल फील्ड. So there is high degree of diversification of crops. There is intercropping system and limited use of modern technology. So here are some definition or terms. The first one is intensive subsistence agriculture is used to describe a type of agriculture characterized by high output per unit of land and relatively low output per worker. तर इथे आपण पाहू शकतो की इथे लँडमधून जास्तीत जास्त उत्पादन काढायचं असतं आपल्याला आणि ते फक्त फूडच्या म्हणजे उदरनिर्वाहासाठी त्याचं उत्पादन करायचं असतं. आणि सेकंड टर्म इज फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लँड युझिंग simple tools and more labor, highly dependent on animal power. This type of farming is evidenced by significant efforts to adopt the landscape to increase food production. इथे जास्तीत जास्त ॲनिमल पॉवरचा यूज केला जातो आणि लँड साईज इज टू स्मॉल. And the main aim of intensive subsistence farming is to आवाज बंद झाला रे. प्रतीक्षा आवाज बंद झाला. प्रतीक्षा आवाज बंद झाला रे तुझा. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम दिसतोय तिला. मला एक सांगा, पहिल्या दिवशी तुषारने केलं ना रे प्रेझेंटेशन? ती जॉईन होईपर्यंत आपण व्हेरीफाय करू. दुसऱ्या दिवशी अक्षयने केलं ना रे? अक्षय फोन चालू करून गेला वाटतं पळून. हो सर, मी केलं दुसऱ्या दिवशी. तिसऱ्या दिवशी कोणी कोणी केलं? तिसऱ्या दिवशी उषाचं झालं सर आणि सुमित याचं झालं सुमितचं. तिसऱ्या दिवशी उषा आणि सुमित. आणि काल आपल्या ऋषिकेशचं झालं मला. हो, काल ऋषिकेशचं झालं. ओके. छोटू बोला की, कोण बोलते? बरं मला एक सांगा, आकांक्षा चव्हाण कोण मुलगी आहे? आपल्याच क्लासमधली आहे सर, माझी मैत्रीण आहे ती. ती काय जॉईन होत नाही, काय हे नाही, काय नाही. फोन केला मी पण फोन पण घेत नाही ती. अरे वा. हा प्रतीक्षा, आलीस का तू आता? हा सर, पावसामुळे इश्यू जरा. बर बर, करा सुरू करा परत, पटकन करा. येस सर. सर स्क्रीन दिसते? हो दिसते. ओके सर.
intensive subsistence farming practiced in overpopulated regions of South Asia. Intensive subsistence agriculture is widespread in many less developed countries where 80% of rural population is engaged in this type of farming. Like South Asiatic countries having high density of population. So there is small size of land holding per capita. So for subsistence, they choose intensive. So for subsistence, they choose intensive farming. Second one is very small size of land holding because of law of inheritance. Here, law of inheritance means keeping the farm in the family. Also, social factors are involved in this. म्हणजे आपण पाहिलं तर वंश परंपरागत जसं आपल्या आजोबांची शेती नंतर आपल्या वडिलांकडे, नंतर वडिलांकडून नंतर त्यांच्या मुलांकडे, असं जसं रोटेशन होत जातं, त्याच्यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले जातात. त्याच्यामुळं प्रत्येक परमानसी इथे शेतीची लँड होल्डिंग खूप कमी असते. फार्मिंग डन इंटेन्सली टू गेट मॅक्झिमम यील्ड. Characteristics of intensive subsistence farming. Farming is very intensive. The fields are separated only by narrow handmade ridges and footpaths by which the farmers move around their farms. These are kept very narrow to save space. Additional land is made available for cultivation by draining swampy areas, irrigating drier areas, and terracing hill slopes to produce flat areas that are suitable for paddy cultivation. Here we can say in monsoon Asia, farmers are so land hungry that every bit of tillable land is utilized for agriculture. Only the steepest hills and the most fertile areas are left uncultivated. म्हणजे फक्त जे काय जिथून काही उत्पन्न होऊ शकत नाही शेतीमधून ते तेवढीच जागा फक्त रिकामी ठेवतात. बाकीची जेवढी काही जागा असेल ती सगळी जागा ते कल्टिवेशनसाठी यूज करतात. Here we can see in the first picture how the paddy cultivation is here. In the second picture, how hilly areas are cultivated. Small blocks of steps they created, and then they cultivate paddy for the food purpose. मराठीत आपण याला पायऱ्यांची शेती असं बोलू शकतो. पायऱ्यांच्या शेतीवरती ते पॅडीचं कल्टिवेट करू शकतात. आणि इथं फर्स्ट पिक्चर मध्ये स्मॉल रिजेस and they separated their farms. So this we can say here the farm size is very small. Next one is very small holdings. Because of high density of population, there is very short area of land per capita. In India, 25% of total rural population has land less than 0.4 hectares. And another 25% people are landless. As a result, the farmers are poor, and majority of them cannot afford purchase fertilizer and seeds for cultivation. Low yields and high rates of crop failure. Here we can say for intercropping system and intensely cropping, there are two very low yield and the cropping patterns due to cropping pattern and due to less amount of fertilizer, less amount of technologies using, there is high rate of crop failure. Limited use of purchase inputs. In crop production process, there is limited use of material like seeds, pesticide, fertilizer, and it is used occasionally for marketed crops by some farmers, but no inputs are applied to non-marketed crops. So there is limited use of purchase input. Next one is much land labor is entailed. The farm size is too small, so the farms cannot use the various technologies, machinery. So the region are overpopulated.
So in this farming, much land labors are involved in this farming. Next लँड one का is हँड म्हणायचंय? hand labor. Sorry, sir. हा, Much हँड hand लेबर. labor is needed. Use of animal and plant manures. In this farming, farmers concentrated on cultivation of food crops. So they also use animal for farming, like sheep, goat, and buffaloes are kept in the farming. Farmer make use of every available types of manure, including farm waste, rotten vegetables, fish waste, cow dung, to ensure high agriculture returns. Um, Dominance of paddy and other food crops. In the intensive subsistence agriculture, there is dominance of paddy in monsoon areas. So paddy is most dominated crop in these regions. There is if there is relief and physical factors, it is not practical to grow paddy. So there is a wide range of other crops. Here we can see in first picture multiple vegetable cropping system in which kale is cultivated together with maize and cowpea. Here kale is a type of wild cauliflower and maize म्हणजे मका आणि cowpea म्हणजे वाटाण्यासारखं पीक घेतात ते. आणि second picture poorly performing maize crop in smallholder farm in the dry part. Dry part मध्ये irrigation system नसल्यामुळे तिथे आणि फर्टिलायझरचा कमी वापर असल्यामुळे मकेचं पीक म्हणजे पिकाची क्वालिटी खूप लो आहे इथे. Locations of intensive subsistence farming. The farm of agriculture is best developed in and practically confined to monsoon land of Asia. It is found in China, Vietnam, Thailand, Japan, Korea, India, Pakistan, Sri Lanka, the greater part of continental Southeast Asia and parts of insular Southeast Asia, Java, Luzon, Visayan Islands, and coastal Sumatra and Malaysia. These are the region and or locations of intensive subsistence farming. Which crops are cultivated? There are two types of the intensive subsistence agriculture. One is dominated by wet paddy and the other is dominated by crops other than paddy. Example, wheat, pulses, maize, millets, sorghum, soybeans, tubers and vegetables. The farming is so intensive that 2 and even 3 crops of rice can be raised in 1 year. In tracts where only one crop of rice can be raised, the field are normally used in the dry season to raise other food or cash crops such as oats, pulses, tobacco, oilseed and vegetable. म्हणजे जी इथे एकाच वर्षामध्ये 3 वेळा पीक घेतलं जातं क्रॉप 3 वेळा, कारण का त्यांचं पर्पज फक्त फूडसाठी असतं. त्याच्यामुळे 2दा-3दा एका वर्षामध्ये पीक घेतलं जातं. आणि ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो तेथे फक्त एकदाच पॅडीचं कल्टिवेशन झालं तर ते नंतर कॅश क्रॉप सुद्धा घेतात की लाईक ओट्स, पल्सेस, टोबॅको, ऑइल सीड्स अँड व्हेजिटेबल लाईक. Intensive subsistence farming in India. Many farmers practice fish culture in paddy fields in India. Fish culture in paddy fields is carried on in Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal, and Bangladesh with the set objective to satisfy the protein demand of the farmer family. म्हणजे उदरनिर्वाही शेती करताना ते उदरनिर्वाहासाठी प्रोटीनची डिमांड भागवण्यासाठी सुद्धा आपल्या भारतामध्ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि वेस्ट बेंगॉलमध्ये फिश कल्चर म्हणजे भात शेतीमध्येच मत्स्यपालन देखील केलं जातं. आणि असं व्हिएतनाममध्ये आणि फिलिपाईन्समध्ये सुद्धा करतात आता. द फार्मर्स ऑफ वेस्ट बेंगॉल, केरळा, द कोस्टल आंध्र प्रदेश अँड तमिळनाडू प्रोव्हाइड अ गुड एक्झाम्पल ऑफ इंटेन्सिव्ह सबसिस्टन्स वेट पॅडी ॲग्रिकल्चर. म्हणजे आपण वेस्ट कोस्ट आणि ईस्ट कोस्ट बघितला भारताचा तर तेथे फिजिकल कंडिशन चांगल्या नसल्या म्हणजे चढ उतार जास्त असल्यामुळे तिथे पॅडी कल्टिवेशन जास्त प्रमाणात केलं जातं. इम्पॅक्ट, लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. For intensive subsistence agriculture, farmer
continuously transform forest into agriculture land. There is also loss of natural vegetation. Because of continuous farming, loss of biodiversity in the soil ecosystem. There is breakdown of organic residues, nutrient cycling, plant disease regulation. They also break down invasion of marginal and wetlands. Here marginals means marginal म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला विभागणी होणारा प्रदेश किंवा सीमांत प्रदेश बोलतो आणि वेटलँड्स म्हणजे तिथे जास्त प्रमाणात युनिक स्पीसीज असतात. वेटलँडच्या म्हणजे पाणवठ्याच्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात युनिक स्पीसीज असतात. तिथं सुद्धा अतिक्रमण केलेलं आहे इंटेन्सिव्ह सबसिस्टम फार्मर्सनी. ते शेती करण्यासाठी त्यांनी त्याच्यावरती सुद्धा आक्रमण केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे वेटलँड्सच्या युनिक स्पीसीजचा ह्रास होत आहे. रेड्यूस वॉटर कॅचमेंट एरियाज. वॉटर कॅचमेंट एरियाज सुद्धा आपण इंटेन्सिव्ह फार्मिंग करता त्यातला जास्त वापर करून त्याच्यामुळे ते सुद्धा रिड्यूस केलेलं आहे. पाण्याचा प्रदेश सुद्धा. सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लिशन अँड इनफर्टिलिटी. सारखं सतत पीक घेतल्यामुळे मातीची जमिनीची क्वालिटी अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल depleting and therefore the soil is infertile. Next one is increased crop disease and pest. Due to global warming and changing and unpredictable weather patterns, greatly contribute to greatly contribute to crop disease and pest. Farmers usually recycle seed from previous season crop or take seeds from neighbors and relative also. These seeds are born pest and disease born. So there is increasing crop disease and pest. Increase rural and urban migration. Due to failure in this agriculture, there is migration from rural areas by youth and males. So women remain behind in the rural areas. Some challenges of intensive subsistence agriculture. Low yields and high rate of crop failure. Here we can see due to poor farm management and agriculture practice like continuous cropping, lack of external inputs like fertilizer and quality seeds, the land doesn't produce highly quality of yield. So it is too low quality. There are also climatic condition problem and also damage by pest and too many diseases. Also lack of financial support. So there is low yield and high rate of crop failure. Next one is land shortage and poor land tenure system. Here we can see there is very small land holding capacity. So there is land shortage per capita and poor land tenure system म्हणजे पहिल्यापासून आपण पाहिलं की फार पूर्वी जमीनदारी व्यवस्था होती त्याच्यामुळे जमिनीची जास्त विभागणी होऊन नंतर मग त्याच्यामुळे जमीनदाराचा आणि कामगारांमध्ये वाद तयार झाले. त्याच्यामुळे इथं ती सिस्टीम योग्य नसल्यामुळे हे एक चॅलेंज आहे इंटेन्सिव्ह सबसिस्टन्स ॲग्रिकल्चरच्या समोर. Poor delivery of extension services. Government policies are not supportive for intensive subsistence agriculture. So there is lack of incentive for encouraging the farmers. Also need of water management policies here and regarding rural infrastructure policies need here and market oriental policies are also need here. Next is women in subsistence agriculture production. In this type of farming, 50% of all farmers are women, and in developing countries, 70% of working age are engaged in this type of farming. According to one report of FAO, Food and Agriculture Organization, 2000 year of report of 2000 year, due to migration, women handles all work in this farming, but they have limited access to financial and land and social assets.
fewer opportunities. They have fewer opportunity to improve their knowledge and skill, and they have also limited opportunity to public decision making. Uh, and next one is effect of globalization on subsistence agriculture. Here, globalization raises the risk to developing countries because they marginalized because of poor resources, poor communication, and also they have lack of transport facility, and they lack of poor market facility, and reducing cost of yield. So these are the challenges of intensive subsistence. Here are the references. I got information from Wikipedia. I also refer Encyclopedia Britannica, and the book NCERT Agriculture Book Standard of 11, and the last one is Report on Agriculture by Delhi University. Thank you, sir. Thank you all. Okay, thank you. Anybody has questions for her? Okay. One issue is that which I found in many. Okay, आज मला हे जास्त प्रकर्षाने जाणवलं. बहुधा टॉपिक जो होता तो त्या अनुषंगाने होता, आणि हा इश्यू म्हणजे वेन यू से लो यील्ड, ओके, लोकांना, तुमच्या ऑडियन्सला लो यील्ड ही कन्सेप्ट पटवून द्यायची असेल तर तुम्ही जो टॉपिक घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये लो यील्ड कशी आहे ह्याचं एक टेबल देणं कुठनं तरी अपेक्षित आहे. मग ती बाकी इतर ठिकाणी म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह फार्मिंग असेल किंवा दुसरी फार्मिंग असेल त्याच्यामध्ये यील्ड कशी जास्त असते त्याचं कम्पॅरिझन काहीतरी दिल्याशिवाय तुमचा ऑडियन्स कन्व्हिन्स होणार नाही. द सेम कॅन बी फॉर लँड शॉर्टेजेस, की पर इंडिव्हिज्युअल अवेलेबिलिटी ऑफ लँड इंडियामध्ये किती आहे, पाकिस्तानमध्ये किती आहे, बांगलादेशमध्ये किती आहे, ऑस्ट्रेलियामध्ये किती आहे, असा एक साधारण टेबल दिला की यू वुड बी इन अ पोझिशन टू कन्व्हिन्स युअर ऑडियन्स की माझा पॉईंट जो आहे हा अशा रीतीने बरोबर आहे. मला स्लाइडचा लेआउट जो आहे हा थोडासा डल वाटला, तर तो एक आहे. I have two questions. One is ki it is said that when it comes to intensive paddy agriculture, it is nowadays considered as one of the major causes for global warming. Is this true? आणि ट्रू असेल तर हे कशा करता आहे, हा माझा एक प्रश्न आहे. Yes, sir, it is true. Why does it cause? How does it cause global warming? Because, sir, the marshy area, there is marshy area, and there is methane gas produced in this area. So there is a Okay. effect on Earth, global warming, and also. Okay. And One of your slides had this title, Delivery of Extension Services. You did not give any explanation on this delivery of extension services. कुठल्या तरी एका स्लाइड मध्ये होता हा पॉइंट की डिलिव्हरी ऑफ एक्सटेन्शन सर्व्हिसेस मध्ये प्रॉब्लेम आहे. But what exactly does that point mean? प्रतीक्षा. ठीक आहे, इट सीम्स डिस्कनेक्ट झाली का काय, आय डोंट नो, तिला उत्तर माहित नाही. सुनील राठोड तयार आहे का? यस सर. चलो घ्या मग पटकन, चलो 2 तर घेऊन टाकू आज. ओके. सर स्लाइड दिसतंय का? खूप बारीक दिसतंय.
म्हणजे मलाच माझ्या कम्प्युटरवर छोटं दिसतंय, तर जे ह्याच्यावर बघतायत त्यांना तर फारच बारीक दिसत असेल. येस. माझं नाव सुनील रामसिंग राठोड आणि माझं पीपीटीचं टॉपिक आहे ॲग्रो फॉरेस्ट्री. ओके. इथं पहिल्या स्लाइडमध्ये मी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲग्रो फॉरेस्ट्री केलेले आहेत. त्या फॉरेस्ट्रीमध्ये काय असेल त्याचे नाव आहे म्हणजे याच्यावर चांगले थोडा कम्युनिकेशनचा प्रॉब्लेम आहे रे, आम्हाला ऐकू येत नाही. मध्ये मी काय आवाज येतोय सर? नाही ना. आवाज येत नाही तुझा आम्हाला. थोडी मी खरखर आता आहे. बोल ना. घरी आहे सर, त्याच्यामुळे थोडं प्रॉब्लेम आहे. इथं बाहेर पाऊस पण आता चालू आहे. येतोय. आता येतोय आवाज. आता येतोय. येतोय. आता येतो. आता येतो. इथं मी जे टॉपिक कव्हर करणार आहे ते दिलेले आहेत. इंट्रोडक्शन, त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ ॲग्रोफॉरेस्ट्री, त्याच्यानंतर प्रिन्सिपल ऑफ ॲग्रोफॉरेस्ट्री, त्याच्यानंतर त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत आणि त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत. तर चला पुढच्या स्लाइडमध्ये इंट्रोडक्शन. Agroforestry is a collective for a land use system and a technologies where woody perennials are deliberately used on the same land management units as agriculture crops and or animal. कृषी वनीकरण म्हणजे जमिनीचा वापर आणि तंत्रज्ञान यांचं सामूहिक नाव आहे, ज्यामध्ये मुद्दामच एका जमिनीला बाराही महिने वृक्षात 12ही महिने हरित राहणारी झाडं आणि त्यांची लागवड करून तिथे प्राणी आणि पिकांसाठी उपयोग आणली जातात. तर याला कृषी वनीकरणच्या नाही ॲग्रोफॉरेस्ट्री असं सांगितले जाते. इन ॲग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम देर आर बोथ इकॉलॉजिकल अँड इकॉनॉमिकल इंटरॅक्शन्स बिटवीन द डिफरंट कंपोनंट्स. कृषी वनीकरण प्रणालीमध्ये वेगवेगळ्या पर्यावरणीय आणि आर्थिक घडामोडींचे संवाद देखील साधले जातात आणि ॲग्रोफॉरेस्ट्री कॅन ऑल्सो डिफाईन ॲज अ डायनामिक इकॉलॉजिकल बेस्ड नॅचरल रिसोर्सेस मॅनेजमेंट सिस्टम. कारण यामुळे पर्यावरणामध्ये पर्यावरणामध्ये संतुलन राखण्यासाठी याचा वापर सुद्धा होतो ॲग्रोफॉरेस्ट्रीचा. कारण त्यात झाडे लावली जातात आणि त्यात वेगवेगळ्या पिकांचा सुद्धा वापर केला जातो. चला पुढे आता पुढची नेक्स्ट स्लाइडमध्ये मी ॲग्रोफॉरेस्ट्रीचे काही टाइप्स दाखवलेले आहेत ते बघूया. फर्स्ट इज ॲग्रो सिल्व्हिकल्चर सिस्टम, सेकंड इज सिल्व्हपॉस्चरल सिस्टम आणि तिसरा आहे ॲग्री सिल्व्हपॉस्चरल सिस्टम. ॲग्रो सिल्व्हिकल्चरल सिस्टम याच्यामध्ये क्रॉप ट्रीज आणि श्रब्स, विन्स अँड ट्रीज यांचा समावेश होतो. ॲग्री सिल्व्हिकल्चर म्हणजे काय? When agriculture crops are grown in a combination with forestry species, the system is known as agri-silviculture. जेव्हा कृषी वनीकरणामध्ये झाडं, झुडपं, वेली आणि श्रब या नाही झाडी झुडपं वेल्यांचा एकत्रित उपयोग केला जातो, तेव्हा त्या
त्याला ॲग्रिसिल्व्हकल्चर सिस्टम असे संबोधले जाते. फॉर इन्स्टंट when groundnuts and other are grown as an intercrop with lucil lucella losifia phila अँड सस्टेना इजिप्शियन. हे सर मला नाव थोडं अवघड वाटतंय कारण ठीक मी आहे, त्याची ठीक आहे. प्रॅक्टिस केली होती पण मला पण ते एक ठीक आहे. अमेरिकन झाड आहे जे आपल्याकडे म्हणजे आपल्याकडं त्याला बांबू म्हणूनही ओळखलं जातं. ओके. त्याचं हे झालं होतं पण ते आता सगळीकडे आपल्याला बघायला मिळतं. This common result and increase in both grains as well as fodder yields. यामध्ये झाडांसोबतच अजून increase in both grains and as well as fodder yields. पालापाचोळा तसेच त्यांचा सॉरी सर मी याच्याबद्दल काही जास्त हे केलं नाही. मी पुढची स्लाइड बद्दल सांगू इच्छितो. ठीक आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. ओके. इथं काही ॲग्रिसिल्व्हकल्चर सिस्टम त्यामुळे आपल्याला काय भेटतं त्याबद्दल माहिती दिलेली मी काही हे टॉपिक ॲड केलेले आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला फूड, फ्यूल, फूडर, मॅन्युअर, पेपर पल्प अँड द पॅकेजिंग मटेरियल फॉर द रुरल पीपल. आपल्या ॲग्रिकल्चर सिस्टम म्हणजे कृषी वनीकरणामुळे आपल्याला फूड, अन्न, फ्यूल, इंधन सारख्या गोष्टी, फूडर, मॅन्युअर, खत आणि बरंच काही त्याचा आपल्याला फायदा होत असतो. नेक्स्ट स्लाइडमध्ये मी त्या ॲग्रिसिल्व्हकल्चरची काही फोटोज ॲड केलेले आहे. ज्यामध्ये एका बाजूला गुरंढोरांसाठी चारा, नंतर मग झाडे आणि त्याच्या बाजूला ऊसाचं शेत दाखवलेलं आहे. जे की या प्रकारे ॲग्रिसिल्व्हकल्चरचं ॲग्रिसिल्व्हकल्चरमध्ये या प्रकारचं शेती केली जाते. आणि दुसऱ्या पिक्चरमध्ये पण तसंच आहे. काही गहू दिलेला आहे आणि त्यात झाडं लावलेले गेलेले आहेत. त्यानंतर आहे सिल्व्होपोस्चरल सिस्टम. सिल्व्होपोस्चरल सिस्टम इज अ form of agroforestry that combines trees with a forage and livestock production. The tree in a silvopastoral system are typically managed for high value logs and at the same time provide shade and shelter for livestock and a forage. In a plantation of a conifers of hardwoods for timber and Christmas trees manage grazing provides additional annual income from high or livestock production. सिल्व्होपोस्चर सिस्टम मध्ये झाडं आणि पॉस्चर आणि ॲनिमल यांचा एकत्रितपणे उपयोगात आणलं जातं. त्यात जंगलातील झाडे तसेच अन्नधान्यांच्या कृषी झाडे, पशुधन आणि चारा यांचा एकत्रित समावेश केला जातो. या प्रणालीमध्ये झाडे मुख्यत्वे उच्च मूल्यांसाठी व्यवस्थापित केली जातात. कठीण लाकूड, त्याचवेळी पशुधन, चाराही यासाठी देखील याचा वापर होतो. या वृक्ष लागवडी प्रकारामध्ये शंकूच्या आकाराची झाडं असतात आणि तिथं सगळ्यात मेन म्हणजे कॉनिफर्स म्हणजे शंकूच्या आकाराची झाडं जे आपल्याकडे सहसा भेटत नाही, ते आपल्याकडे बघायला मिळत नाही. आणि दुसऱ्या म्हणजे टिंबर आणि ख्रिसमस ट्रीज यासारखे झाडांचा याच्यात लागवड केली जाते या प्रणालीमध्ये. नेक्स्ट स्लाइडमध्ये सिल्व्होपोस्चर सिस्टम कसं काम करतं, कसं आहे
नेमकं ते दाखवलेलं आहे. डिफरंट फीड दिलेली आहे आणि ते कशा प्रकारे काम करते याबद्दलची माहिती सांगितलेली आहे. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये ॲग्रो सिल्व्होपॉस्चर सिस्टम याबद्दल सांगितलेलं आहे. Silvopasture is a particularly popular agroforestry system in the southeast, but it is become more popular in other areas across the country where coniferous trees exist. Some nuts, for example, walnut and pecan, and fruits orchards may also be managed as a silvopastoral. Silvopasture is successful when the tree, forage, and the livestock components are all compatible. सिल्व्होपास्चर सिस्टम हे खूप लोकप्रिय आहे. जेथे ते साऊथ ईस्ट एरियामध्ये खूप लोकप्रिय आहे, जिथं हे झाड शंकूसारखा आकाराची झाडं लावतात तिथं, आणि ते तिथल्या याच्यात गुरढोरांसाठी चारा असतो. सम नट्स, वॉलनट्स, फ्रूट्स also be managed in silvopasture. हे पूर्णपणे सक्सेसफुल जेव्हा होते, जेव्हा याच्यात हे झाडांची वाढ नियमितपणे होते आणि ते म्हणजे खत वगैरे यांच्यासाठी तयार केले जातात. पोस्चरल सिस्टम कसं असतं याचे काही फोटोज दाखवले आहे मी. त्यानंतर त्याचे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. एक, टू युटिलाइज द अवेलेबल फ्रॉम रिसोर्सेस प्रॉपरली. उपलब्ध शेतीमध्ये संसाधनाचा योग्य वापर करणे हा एक त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे, उद्दिष्ट आहे. टू मॅक्झिमाइज पर युनिट प्रोडक्शन टू फूडर अँड फ्यूल. अन्न, चारा, इंधन आणि प्रति युनिट उत्पादन जास्तीत जास्त करणे हा एक त्याचं उद्दिष्ट आहे. टू ऑप्टिमाइज बायोलॉजिकल आणि सोशिओलॉजिकल रिसोर्स. जैविक आणि शारीरिक संसाधनांचे अनुकूल वापर कसं करण्यात येईल हा एक त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बॅलन्स. म्हणजे इकोलॉजिकल बॅलन्स ठेवण्यासाठी सुद्धा हा सुद्धा एक त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. त्याद्वारे इकोलॉजिकल बॅलन्स ठेवलं जातं, कारण त्यात झाडामुळं नायट्रोजनचं प्रमाण संतुलित राखलं जातं. टू चेक सॉइल इरोजन अँड कन्वर्स सॉइल मॉइश्चर अँड इन्क्रीज द सॉइल फर्टिलिटीज. पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी, मातीची धूप तपासणीसाठी आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी याची उद्दिष्टे आहेत. आणि इथं काही ॲडव्हान्टेज ऑफ ॲग्रोफॉरेस्ट्री हे ॲडव्हान्टेज दिलेले आहेत. कंट्रोल रन ऑफ अँड सॉइल इरोजन. मातीची जी सुपीकता असते ती धरून ठेवण्यासाठी याचा फायदा होतो ॲग्रोफॉरेस्ट्रीचा. दे कॅन चेक द डेव्हलपमेंट ऑफ सॉइल टॉक्सिसिटीज, बॉथ सॉइल ॲसिडिफिकेशन ऑफ सॅलिनायझेशन. यानंतर तसंच मातीमध्ये जे विषारी काय विषारी जंतू वगैरे नाही, सॉरी, मातीमध्ये जे काही विषारी तण असतात ती या ॲग्रोफॉरेस्ट्री कृषी वनीकरणामुळं ती दूर होऊ शकते. दे कॅन हेल्प टू रिड्यूस इन्सेक्ट्स, पेट्स अँड असोसिएटेड डिसीजेस.
यामुळे कीटक आणि संबंधी होणारे रोग यामध्ये या कृषी वनीकरणामुळे दूर केले जाऊ शकतात. मॉडरेट मायक्रो क्लायमेट याच्यामुळे लहान क्षेत्रातील वातावरणामध्ये म्हणजे जिथं ती शेती केली जाते तिथल्या वातावरणामध्ये याचा पुरेपूर म्हणजे याचा कृषी वनीकरणाचा फायदा होऊ शकतो त्याच्या क्लायमेटमध्ये, कारण तिथलं काही बदल होऊ शकतात. Nitrogen fixing trees and decomposition of the trees litter improve soil fertility, provide the employment opportunities, and increase farm income. And last one is utilize waste and degraded land, improve environment. झाडाच्या लागवडीमुळे नायट्रोजनची फिक्सिंगसाठी मदत होते आणि त्यापासूनच जी पालापाचोळा कुजतो, त्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते. तसेच त्या भागातील लोकांना त्या रोजगारांची संधी मिळते. तसेच कचरा कुजण्यामुळे जमीन सुपीक होऊन निकृष्ट जमीन पुन्हा वापरात आणली जाऊ शकते. त्यामुळे पर्यावरण सुधारणात देखील मदत मिळू शकते. हे होते काही ॲडव्हान्टेज. तसेच काही नेक्स्ट स्लाइडमध्ये मी काही डिसॲडव्हान्टेज सुद्धा नमूद केलेले आहे. Agroforestry system can be as a diverse as a natural ecosystem are. What works on one farm may not work on another farm. The combination of crops, animals, and trees species interact in a complex way that can be difficult to predict. कृषी वनीकरण पद्धतीमध्ये नैसर्गिक परिसंस्थे इतकीच वैविध्यपूर्णता असते. जी एका शेतावर काम करते ती दुसऱ्या शेतावरही काम करेल असं नाही होऊ शकत. त्यामुळे जी पिके, प्राणी आणि झाडांच्या प्रजातीचे संयोजन त्यांच्यात जटिल पद्धतीने संवाद साधला जातो. त्यांचा अंदाज करणे सुद्धा कठीण होऊ शकते. त्यानंतर काही चार टॉपिक मांडले आहेत मी. त्यामुळे लेबर इंटेन्सिव्ह सिस्टम, श्रम केंद्रित प्रणाली या कृषी वनीकरणासाठी मानवी श्रम जास्त लागतो. तसेच लॉंग वेटिंग टाइम फॉर प्लेबॅक, झाडांची लागवड केल्यानंतर त्याला लवकरात लवकर उत्पन्न मिळणे कठीण असते. त्याच्यामुळे त्यासाठी खूप वाट बघावी लागते. लिमिटेड पॉसिबिलिटीज टू सेल प्रोडक्ट, जे आपण उत्पन्न घेतो सगळीकडे त्याला सेल नाही करू शकत, कारण त्याला विशिष्ट कंपनीद्वारे नाही तर एखाद्या संस्थेद्वारे त्यांना सेल केलं जाऊ शकतं. नॉलेज अँड टेक्नॉलॉजी इंटेन्सिव्ह मेथड, ज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्रित याच्यासाठी नॉलेज सुद्धा लागतो, कारण ते सगळे शेतकरी ते हे नाही करू शकत. नॉलेज अँड टेक्नॉलॉजी इंटेन्सिव्ह मेथड, सॉरी सर, लास्ट स्लाइड मध्ये पाहू शकतो. Okay, anybody has any questions for the presenter? ऑब्झर्वेशन आजच्या दोन्ही प्रेझेंटर्सचं असं आहे की दोघंही टेन्शनमध्ये असल्यासारखे बोलत होते. तयारी थोडीशी कमी असेल असं मी म्हणेन. आणि आता सुनील बोल ना. सर, मी बोल. 3 दिवसापासून त्याची तयारी करतोय, बट मला समजत नाही. मी जेव्हा असं बोलत होतो, मला खूप घाबरल्यासारखं वाटतंय आणि मला एवढा घाम झालाय की मी सांगू नाही शकत. टेन्शन वातावरण घेतो.
टेन्शन घेतोस तू बिनकामाचं. मी तुम्हाला म्हटलं होतं टेन्शन घ्यायचं नाही अजिबात. आणि आपला टॉपिक व्यवस्थित कव्हर केलेला असेल. मी रिपीटेडली सांगितलं, तुम्ही किती मिनिटं बोलायचंय? 10 मिनिटं. की माझं एक्स्पेक्टेशन होतं की 3 दिवसात आपण सगळं प्रोजेक्ट संपू. पण ॲक्चुअली आज आता 5वा दिवस आहे आणि उद्या आपण शेवटचा दिवस करणार आहोत. तुम्हीच तुमचा प्रॉब्लेम वाढवून घेतला. अर्धा तास प्रेझेंटेशन करताय, टेन्शन येणार नाही तर काय? आपण आधी केलेलं नसेल तर अजून टेन्शन येतं. प्रेझेंटेशन केलेलं नसेल तर येतच फर्स्ट टेन्शन. टाइम आहे सर माझा. एक्झॅक्टली. ठीक आहे ना. इट वॉज अ गुड एफर्ट. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. फक्त स्लाईडचा लेआउट जो होता तो जास्त जरा असा फोटो फ्रेम असते ना, त्याच्या मागे कसे डिझाईन असते. नॉर्मली प्रेझेंटेशनला जिथे तुम्हाला टेक्स्ट मॅटर दाखवायचं आहे, असा लेआउट आपण घेत नाही. तुम्हाला लग्न फोटो वगैरे दाखवायचे असतील तर मग आणि त्याच्यावर बोलायचं असेल किंवा एखाद्या फिल्मवर आणि त्याच्या फिल्मवर लेक्चर द्यायचं असेल तर अशा टाईपची फ्रेम बाहेरनं ओके राहते. शक्यतो तुम्ही जेव्हा फॉर्मल प्रेझेंटेशन करता तेव्हा फॉर्मल स्लाइड्स म्हणजे आधीचे ज्यांनी केलेले आहेत, बऱ्यापैकी सगळ्यांनी फॉर्मलच केलेले आहे. आणि एक ऑब्झर्वेशन आहे की आजचा फॉन्ट जो होता तो प्रचंड लहान होता. म्हणजे मला माझ्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर ते वाचणं थोडंसं अवघड जात होतं. आणि त्या अनुषंगाने मग जी बाकी विद्यार्थी होते त्यांनी मोबाईलवर पाहताना त्यांचं किती डिफिकल्टी झाली असेल, आय कॅन हे आय कॅन अंडरस्टँड. सो रिमेंबर दॅट तुमचा जो स्लाईडवरचा फॉन्ट आहे, तर जर तो मोबाईलवर दिसणं अपेक्षित असेल, मी मागे सुद्धा सांगितलंय, कमीत कमी 18चा फॉन्ट तुमचा स्लाईडवरचा पाहिजे. कमीत कमी 18चा पाहिजे. त्याच्यापेक्षा मोठा तुम्हाला बसवता आला, 20 बसवता आला. 18 नंतर मला वाटतं 24 दाखवत होतो, पण तुम्ही तो एडिट करून 20 करू शकता. तर साधारण 18 ते 24च्या दरम्यान तुमचं मटेरियल ह्याच्यावर स्लाईडमध्ये एक 7-8 लाईन्सचं असेल तर तुम्ही बसवू शकता. अदरवाईज इट्स ओके. नाव टुमॉरो मॉर्निंग व्हॉट टाइम कॅन वी मीट? 9:30चं आपलं लेक्चर आहे राईट उद्या? हो सर. आणि मला पुन्हा ॲडमिशनची मीटिंग आहे 11 वाजता. आणि मला काय कॉलेजला पोहोचायला साधारण 1 तासभर लागतो. तर आता उरलाय फक्त रोहित, बरोबर? येस सर. उद्या करशील ना बाळा? हो सर. नाही तर सर उद्या प्राजक्ताचं पण राहिले वाटतं. माझी तब्येत तर आता ती येईना ना बाबा. राहिली. ते प्राजक्ताचं राहिलंय पण ती येतच नाही. सगळे ऍबसेंटी आहेत तिचे. एकही ह्याला आलेली नाही ती. तिला मेसेज केला होता सर, पण हा. तिने काही रिप्लाय नाही दिला मला ते मेसेजला. हा. तरी आज कॉल करतो वाटलं तर. बघा ना, हो हो. कारण ती रिस्पॉन्डच करत नाही म्हटल्यावर आपण काय करणार त्या? मग आपण एक काम करू शकतो हो. का? 9 ते 10 घ्यायचं का लेक्चर उद्या? म्हणजे हो प्राजक्ता आली चालतंय तर सर. तिचं पण होईल आणि रोहितचं पण घेऊ आपण. हो हो. तर उद्याचं आपण 9 ते 10 फिक्स करू. आणि शुभम सातवला कोण ओळखतं का रे? हा एक हो सर. ॲग्रिकल्चरचा पोरे आहे. ओळखतो सर मी त्याला. हा, मग तो काय करतो काय? सर बरेच दिवस त्याला कॉल पण नाही काही नाही. तो तिकडेच असतो. मला वाटतं कालच्या मी ह्याला आला होता तो. मी काय ओळखत नव्हतं म्हणून काढून टाकलं त्याला मी ह्याच्यातून. आपल्या मीटिंगमधनं. हो. आकांक्षा चव्हाणला ही उषा ओळखते. उषा चेक करून घेशील परत ही मुलगी काय करते. हो सर. रोहन जाधव सोडून गेलाय मला वाटतं ना रे? हो सर सोडून गेलाय. हा, म्हणजे आता मग काय आपली सगळे टोटल 13 पोरं राहतात मला वाटतं. आणि त्यातले दोघांनी अजून हे केलेलं नाहीये. आणि प्राजक्ता आता उद्या आली तर तिला घेऊ. पण मी जसं सांगितलं की एक ॲब्सेंटी आपल्या प्रेझेंटेशनच्या एक ॲब्सेंटीची एक मायनस मार्क. मायनस मार्क म्हणजे तुम्हाला जेवढे मार्क मिळतील त्याच्यातनं मी मायनस करणार. आता तुषारच्या एक ॲब्सेंटी लागलेली आहे. अक्षय ऑल प्रेझेंट आहे. सुमित ननावरे ऑल प्रेझेंट आहे. उषा वसावे ऑल प्रेझेंट आहे. प्राजक्ता जाधव ऑल ॲब्सेंट आहे. रोहित एक ॲब्सेंटी आहे. सुनील ऑल प्रेझेंटी आहे. प्रतीक्षा पुमन एक ॲब्सेंटी आहे. ऋषिकेश ऑल प्रेझेंट आहे. योगेश साळवे जो आहे ही व्यक्ती सगळी ॲब्सेंट आहे.
आदित्य नवलेला कोण ओळखतं का रे? तो पण आपल्या ॲग्रिकल्चरला आहे. तो दुसऱ्या सेशन तो दुसऱ्या सेशनला थोडा वेळ येऊन गेला. पण सबमिशन नाही, काय नाही, काय नाही. असं आहे की पास व्हाल तुम्ही उरलेल्या 30 मार्कामध्ये सुद्धा. तर किती 20 मार्क पडले तर मला वाटतं तुम्ही पास व्हाल. 3 असाइनमेंट व्यवस्थित सबमिट केल्या, जर केल्या तर इथे 0 मिळून सुद्धा तुम्हाला तिकडे पास होऊ शकता. पण एक लक्षात घ्या की जेवढे मार्क पडणार आहेत त्याच्यातनं मी हे ॲब्सेंटीचे मार्क करणार आहे. त्याच्यामुळे वजा करणार आहे. तरी मी अटेंडन्सचं वगैरे काही इथे आपल्या लेक्चरच्या अटेंडन्सचं काही बोललेलोच नाहीये. ते ठीक आहे, आता तुम्ही कारण ते रेकॉर्ड असतात त्याच्यामुळे तुम्ही नंतर त्याला अटेंड करा. मला दिसतात व्ह्यूज किती झालेले आहेत, त्याच्यावरनं किती मुलांनी बघितलेलं असेल वगैरे, वगैरे हे सगळं मला माहिती आहे. पण ते मार्क आपण ठीक आहे धरू नयेत. पण हे आपलेच मित्र-मैत्रिणी आहेत. ते प्रेझेंट करतायत. त्यांचा थोडासा हुरूप वाढवावा. ते बघावं आणि ऑफकोर्स त्याच्यावर प्रश्न पण पडणार आहेत. तर सगळ्याच दृष्टीने आपला फायदा होता. पण ही मुलं अशी जर बसणार नसतील तर प्रेझेंटेशनला जे ॲब्सेंट राहतील त्यांचे तर मार्क मला निश्चित कापावे लागतील. तर अशा रीतीने आजचा आपला सेशन संपलेला आहे. आज 2 विद्यार्थी झालेले आहेत. टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जणांचं प्रेझेंटेशन आजपर्यंत झालेलं आहे. रेग्युलर असलेल्यांपैकी आता मला वाटतं 2 जणांची राहतील. रेग्युलर म्हणजे प्राजक्ता काय रेग्युलर नाहीये सध्या. पण तिचं एक उद्या ती इच्छुक असेल आणि आली तर